Hi my dear friends, we discussed about the previous class the purchase of second machinery, how to calculate the depreciation. So today we discuss about the sale of machine, how to calculate the profit or loss and how to calculate the depreciation. Okay, so take one problem, very easy. Okay, so very important. So sale of machine, how to calculate the depreciation we discuss about now. So taken one problem, Charan bought a plant and machine on 4/2012. Okay, once again, Charan bought a plant and machinery on 1st April, means 4th month 2012 for rupees 23,000 rupees. How much amount? 23,000 rupees, and paid 2,000 rupees for its installation. Okay, installation charges how much? 2,000 rupees. Okay, and depreciation is to be allowed at 10%. Depreciation is to be allowed at 10% under straight line method. Which method? Under straight line method. On 31st March 2015 the plant and machine was sold. So plant and machinery was sold for rupees 8,000. Okay, assuming that the accounts are closed at the end of the financial year, prepare plant and machinery account. So today new words, plant and machinery. The plant and machinery was sold for rupees 8,000 rupees on 31st March 2015, right? చూడండి, ఇక్కడ చరణ్ అనేవాడంట ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేజ్ చేసిందంట. ఎంతకు పర్చేజ్ చేసిందంట అంటే 23,000 రూపీస్కి పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఎప్పుడు 1/4/2012. ఓకే, ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ ఆల్సో పెయిడ్. హౌ మచ్? 2,000 రూపీస్. 23,000 రూపీస్ ప్లస్ 2,000 రూపీస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్. ఓకే, టోటల్లీ మిషనరీ కాస్ట్ 25,000 రూపీస్. ఓకే, అండ్ డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ టు బి allowed at 10%. So 10% depreciation under straight line method. Which method andi? Straight line method. Okay, on 31st March 2015 the plant and machinery was sold for rupees 80,000 rupees. Okay, 8,000 rupees. Assuming that the accounts are closed at the end of the financial year. Financial year means 31st March. Okay, prepare plant and machinery account. So very important. So we take 5 important points. First point, date. So purchasing date 1/4/2012. First point we getting the right. Second point వచ్చేసి cost. How much cost? 23,000 rupees plus installation charges also including. So total 25,000 rupees machinery cost. Second point. Okay, third point, so percentage. How much? 10%. 10%. And fourth point, which method? Straight line method. Okay, and fifth point, how many years? So ikkada manaku how many years అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఉండదండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మిషనరీ సేల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనకు ఒక 2 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్లో హౌ మెనీ ఇయర్స్ కాకుండా డేట్ ఆఫ్ సేల్. మిషనరీని ఏ డేట్లో సేల్ చేసినాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ సేల్ చేసిన డేట్ ఎంత అండి మనకి ఇక్కడ? 31st March 2015. very important, date of selling machinery. Okay, last point, sixth one, cost. Sale of
cost. Sale of cost how much? 8,000 rupees. Very very important 6 points. Purchasing date and cost, percentage, method, date of selling, machinery date of selling, next date of sale of cost. In total 8,000 rupees sale of cost. So we prepared mission account. Okay, right. Very very important and very very easy. Writes total and date and total. Okay, right. So credit side CR, debit side DR, date, particulars and total amount, and same date, particulars, total amount. Okay, so mission account, plant and machinery, plant and mission account. Which method? Straight line method. Straight line method. Straight line method. Okay, right. Right. So first purchasing date 1/4/2012. So to bank account. So bracket cost of asset 23,000 rupees plus installation charges 2,000 rupees. Total 25,000 rupees total machinery cost. Okay, and depreciation date 31st March 2012 means 2013. Okay, by depreciation DEP account bracket lo 25,000 rupees. Straight line method 25,000 rupees cost, original cost method 25,000 rupees. Percentage how much? 10%. So 25,000 rupees into 10 by 100 is equal 2,500. This is the depreciation 2,500. So enter the depreciation amount 2,500. Okay, right. So first financial year is completed. Total 25,000 rupees debit side amount Vota and credit side amount 25,000 rupees. Okay, so less the total cost of machinery minus depreciation. So 25,000 rupees minus 2,500 rupees. Remaining balance 22,000 rupees 500. 22,000 rupees 500. So it is called 31st March 2013 by balance carried on. So first financial year completed. So next financial year, forward the next financial year, date 1/4/2013 to balance brought down how much? 22,500. Okay, so this year also calculate the depreciation date 31st
March 2013 means 14. So, okay, by depreciation DP account. So bracket original cost how much? 25,000 rupees. 10 by 100 is equal to 2,500. Also depreciation this year also depreciation same 2,500. Okay, so this year also accounts closed and 22,500. Okay, so 22,500 minus 2,500, remaining balance 20,000 rupees. How much? 20,000 rupees. It is called 31st March 2014 by balance carried on. By balance carried on. So next financial year, forward the next financial year 1/4/2014 to balance brought down. How much? 20,000 rupees. Okay, so write date, depreciation date 31st March 2015. Wait. 2015. The machinery, sale of machinery date also 31st March 2015. Okay, so end of the year last day 31st March 2015. So depreciation also calculated up to sale of machinery date. So that by depreciation account bracket 25,000 rupees into 10 by 100 is equal to 2,500. So depreciation this year also same 2,500. Okay, right. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ మిషనరీని ఏ డేట్లో సేల్ చేసినామంటే 31st March 2015. సో అంటే ఈ డేట్ను మనం సేల్ చేసినాం. యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ డేట్ రోజు మనం ఏం చేస్తాం, డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ డేట్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్ కేస్ ఏం చేస్తుంటే ఒక్కోసారి మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్లోనే మిషనరీని సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సేల్ చేసిన డేట్ మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకోవాలి, డిప్రిషియేషన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డేట్ తీసుకోవద్దు. ఓకేనా, సో మనము డిప్రిషియేషన్ ఎప్పటిదాకా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మిషనరీ సేల్ చేసేంత వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో మిషనరీ సేల్ చేసేది బై లాక్ ఏమైందంటే మనకు ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు మనము మిషనరీ యూజ్ చేసుకొని ఎండ్ ఆఫ్ ద డేట్ ఏం చేసినప్పుడు సేల్ చేసినాం. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 12 months ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. సో 2,500 రూపీస్ వచ్చింది. ఓకేనా, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనము ఇక్కడ దాకా మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు సేల్ ఆఫ్ మిషనరీ ఎంత అండి, 8,000 రూపీస్కి సేల్ చేసినాం. ఏ డేట్లో సేల్ చేసినాం, 31st March 2015. క్లియర్. సో పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసినాము, సేల్ చేస్తున్నామంటే క్రెడిట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. డేట్, సేల్ ఆఫ్ డేట్ 31st March 2015. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ సేల్ ఎంత అండి, 31st March 2015. ఈ డేట్ రోజు సేల్ చేసినాం కాబట్టి ఏ డేట్ రోజు సేల్ చేస్తున్నామో ఆ డేట్ వరకే మనం డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, సో బై ఇక్కడ మనకు సేల్ చేసినాం అనుకోండి, మిషనరీ సేల్ చేస్తే మనకు ఎంట్రీ ఏంటంటే క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు మిషనరీ అకౌంట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో సేల్స్, బ్రాకెట్లో సేల్ కాస్ట్ ఎంత అండి, 8,000 రూపీస్. మిషనరీ సేల్ చేసిన కాస్ట్ ఎంత అంటే 8,000 రూపీస్. క్లియర్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. పర్చేజ్ చేస్తేనేమో ఇటు సైడ్ రాసుకుంటాము, సేల్ చేస్తే ఏం చేస్తామంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం. ఏ డేట్లో సేల్ చేసినాము, ఎంతకు సేల్ చేసినాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో సేల్ చేసిన డేట్ 31st March 2015. సో సేల్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత అండి, 8,000 రూపీస్. రైట్. సో దిస్ ఇయర్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కంప్లీటెడ్. కాకపోతే ఇక్కడ మనకు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ కానీ బ్రాడ్ డౌన్ కానీ ఉండదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే మిషనరీ లేదు కాబట్టి. ఉన్న మిషనరీ ఒకటి సేల్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు నో బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అండ్ నో బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్. రైట్. ఇప్పుడు టోటల్ చేయండి, రఫ్గా చూసుకుంటే
20,000 రూపీస్ డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఉందండి. ఇక్కడనేమో 8,000 ప్లస్ 10,000 2,500 టోటల్కి 10,500 రూపీస్ క్రెడిట్ సైడ్. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో డెబిట్ సైడ్ టోటల్ హౌ మచ్ 20,000 రూపీస్ క్లియర్, అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ 2,500 అండ్ 8,000 రూపీస్ టోటల్ 10,500 రూపీస్. ఓకేనా, ఏ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది చూసుకోండి ఇక్కడ. సో డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏం చేయండి అంటే ఏ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉందో ఆ అమౌంట్ని ఏం చేస్తామంటే డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ రెండు సైడ్లు రాయండి. ఓకేనా, సో 20,000 రూపీస్ అండ్ 20,000 రూపీస్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సో 20,000 రూపీస్కి వెళ్ళి మైనస్ 10,500 రూపీస్ మైనస్ టోటల్ క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ లెస్ చేయండి. లెస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే 0 బారో, సో 9,500 రూపీస్ వస్తుంది. సో ఈ 9,500 రూపీస్ని మనం ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలంటే సో మనకి ఎక్కడ సైడ్ తక్కువ ఉందండి క్రెడిట్ సైడే కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ 9,500 రూపీస్ రాసేసి దీన్ని ఏమంటామంటే సేమ్ ఇదే డేట్ 31st March 2015 బై లాస్ అకౌంట్. ఇది మనకి ఏంటంటే లాస్ అండి. సో ఎట్లా లాస్ అనేది మనకి ఒకసారి క్లారిటీగా చూపిస్తాను చూడండి. యాక్చువల్గా మిషనరీ కాస్ట్ ఎంత అండి, కాస్ట్ ఆఫ్ మిషనరీ 23,000 రూపీస్ ప్లస్ 2,000 రూపీస్ టోటల్ 25,000 రూపీస్ మిషనరీ కాస్ట్. క్లియర్, రైట్. సో టోటల్ డిప్రిషియేషన్స్ ఏం చేయండి లెస్ చేయండి. సో 2012-13 ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకి ఎంత వచ్చిందంటే 2,500 వచ్చింది. సెకండ్ ఇయర్లో ఎంత వచ్చింది మళ్ళీ 2,500 వచ్చింది. థర్డ్ ఇయర్ ఆల్సో ఎంత వచ్చిందండి డిప్రిషియేషన్ 2,500. చూడండి 2,500 ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో 2,500 అండ్ థర్డ్ ఇయర్ ఆల్సో 2,500. టోటల్ డిప్రిషియేషన్ సో 7,500. టోటల్ డిఈపి హౌ మచ్ 7,500. సో మైనస్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ టోటల్ డిప్రిషియేషన్ టోటల్ డిఈపి హౌ మచ్ 7,500 రూపీస్ మైనస్ చేయండి. ఓకే 0,0,5 సో 7,1 17,500 రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్టర్ డిడక్షన్ ఆఫ్ ద డిప్రిషియేషన్ మిషనరీ కాస్ట్ 17,500. సో 17,500 రూపీస్ కాస్ట్ ఉన్న మనం మిషనరీ ఏం చేసినామంటే మనము ఓన్లీ 8,000 రూపీస్కి సేల్ చేసినామండి. సేల్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎంత అండి 8,000 రూపీస్. సో నౌ 9,500 రూపీస్ లాస్. ఒక్కసారి క్లియర్గా వినండి. మన మిషనరీ కాస్ట్ ఎంత అంటే 23,000 ప్లస్ 2,000 25,000 రూపీస్ మిషనరీ కాస్ట్. ఓకే, సో మనకు ఇయర్ మొత్తం 3 ఇయర్స్ మనం డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టోటల్ డిప్రిషియేషన్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో 2,500 రూపీస్, సెకండ్ ఇయర్ 2,500 రూపీస్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ ఆల్సో 2,500 రూపీస్. టోటల్ డిప్రిషియేషన్ 7,500 రూపీస్. ఓకే, సో టోటల్ డిప్రిషియేషన్ లెస్ ద మిషనరీ కాస్ట్. ఓకే, సో 25,000 రూపీస్ మైనస్ డిప్రిషియేషన్ టోటల్ 3 ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్ 7,500 రూపీస్ minus remaining balance after deduction of the depreciation machinery cost means 17,500. ఓకేనా, అంటే డిప్రిషియేషన్ తీసేసిన తర్వాత మన మిషనరీ కాస్ట్ ఎంత ఉందంటే యాక్చువల్గా 17,500 రూపీస్ ఉందండి. ఈ 17,500 రూపీస్ ఉన్న మిషనరీని అంటే మనం సేల్ చేసే డేట్ వరకు మన మిషనరీ కాస్ట్ ఎంత ఉంది 17,500 రూపీస్ ఉందండి. 17,500 రూపీస్ ఉన్న మిషనరీని మనం ఏం చేసినామంటే కేవలం జస్ట్ 8,000 రూపీస్కి మాత్రమే సేల్ చేసినాం. ఎంతకి సేల్ చేసినామండి 8,000 రూపీస్ సేల్ చేసినాం. సో ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా? సో ఉన్న మిషనరీ వాల్యూ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది, సేల్ చేసిన అమౌంట్ తక్కువ ఉంది. సో మనకు లాస్ ఎంత వచ్చిందంటే 9,500 రూపీస్ లాస్ అండి. ఓకేనా, సో ఇది లాస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసే మెథడ్. ఓకే, టోటల్ కాస్ట్కి వెళ్ళి టోటల్ డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్కి వెళ్ళి సేల్ ఆఫ్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తే ప్రాఫిటా లాసా తెలుస్తుంది. ఒక్కోసారి ఇన్ కేస్ ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇక్కడ 8,000 కాకుండా సేల్ ఆఫ్ కాస్ట్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, 20,000 సేల్ చేసినాం అనుకోండి, అంటే మనకేమొస్తుంది ప్రాఫిట్ వస్తుంది.
ఇక్కడ మనము ఉన్నదానికంటే తక్కువ రేటుకు అమ్మేసినాం కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది. ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ రేటుకి అమ్మినాం అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుందంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ప్రాఫిట్ వస్తేనేమో ఇటు సైడ్ చూపిస్తుంది, మనకు లాస్ వస్తేనేమో ఇటు సైడ్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా, మిషనరీ కాస్ట్ ఇది. సో చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ మనకు సేల్ ఆఫ్ మిషనరీలో మనం కొత్త పాయింట్స్ ఏంటంటే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కామన్, ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ ఆల్సో కామన్, depreciation method also common, percentage also common. So new method, new points on 31st March 2015 the plant and machine was sold for rupees 8,000 rupees. Very very important. Okay, date, sale of machinery date and cost, ఈ రెండు మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ రెండింటిని మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో ఎప్పటిదాకా అంటే సేల్ ఆఫ్ మిషనరీ డేట్ వరకు, సేల్ ఆఫ్ మిషనరీ డేట్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి 31st March 2015 వరకు మనం ఏం చేసినామంటే డిప్రిషియేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. సో ఆ డేట్ రోజు మనం ఏం చేసినామంటే సేల్ చేసినాం కాబట్టి బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 8,000 రూపీస్ సేల్ ఆఫ్ మిషనరీ కాస్ట్ 8,000 రూపీస్ క్రెడిట్స్ ఎంటర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే టోటల్ చేయండి. 9,000 రూపీస్ నీకు కనపడదండి. సో 20,000లోకి వెళ్ళి ఈ టోటల్ డెబిట్ సైడ్ టోటల్కి వెళ్ళి క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ లెస్ చేస్తే రిమైనింగ్ వచ్చే బ్యాలెన్స్ ఇటు సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రాఫిట్ అంటాం. ఓకేనా, అదే ఇటు సైడ్ వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇటు సైడ్ వస్తేనేమో లాస్ అంటాం, ఇటు సైడ్ వస్తేనేమో ప్రాఫిట్ అంటాం. ఓకేనా, సో ఆ లాస్ ఎట్లా వచ్చిందనేది మనకి ఒకసారి రఫ్గా తీసుకున్నట్టయితే కాస్ట్ ఆఫ్ మిషనరీ ఎంత అండి 25,000 రూపీస్. టోటల్ డిప్రిషియేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్ 2,500, సెకండ్ ఇయర్ 2,500 అండ్ థర్డ్ ఇయర్ ఆల్సో 2,500, టోటల్ 7,500 రూపీస్ డిప్రిషియేషన్. సో టోటల్ కాస్ట్కి వెళ్ళి మైనస్ డిప్రిషియేషన్ 7,500 రూపీస్ లెస్ చేస్తే రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 17,500 రూపీస్ మిషనరీ కాస్ట్ ఉన్నది. సో ఇంత 75,000 రూపీస్ ఉన్న కాస్ట్ మిషనరీ వాల్యూని మనం ఏం చేసినాం, ఓన్లీ 8,000 రూపీస్కే సేల్ చేసినాం. ఓకేనా, 8,000 రూపీస్ సేల్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, ఇప్పుడు మనకంటే లాస్ వచ్చిందండి 9,500 రూపీస్ లాస్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి మనము బ్యాలెన్స్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ వరకే మనకు మిషనరీ అకౌంట్ క్లోజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద సేల్ ఆఫ్ మిషనరీ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. రైట్, క్లియర్? రైట్, ఓకే.